सत श्री अकाल जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जी अज आप तुहाडे कोल लैके आए हैं इनफॉर्मेशन। ये जी 3 इनफॉर्मेशन हैं जिन्हां बारे तुसीं कई बार क्वेश्चन भी किया है तो जिहड़ियां जरूरी भी हैं इटली विच आउण लई। और इन्हां विच सब तो पहला है कि जिद्दां कि किहड़े टाइम वाले पेपर इटली विच ज़्यादा निकलते हैं, ठीक है। तो जिद्दां कि हुण किसी ने 9:02 के पेपर भरे हैं तो अगर 9:04 वाले के पेपर निकल आए हैं तो कि 9:02 वाले के पेपर निकलणगे कि नहीं निकलणगे, इस बारे भी तुहानूं आपां इनफॉर्मेशन देवांगे। एंड सैकेंड है इटली विच आउण तो बाद कि आपां नूं उसे ही मालिक दे जां उसे ही बंदे दे काम करना पवेगा जिसने अपने पेपर भरे हैं, जाके आपां चेंज करवा सकते हाँ। इस बारे भी तुहानूं आपां इनफॉर्मेशन देवांगे। एंड लास्ट वन है जी कि लिस्ट में नाम आने तो बाद, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि लिस्ट में नाम आने तो बाद किन्ने % चांसिस होंदे ने पेपर निकलण दे। सो जी आपां तुहाडा ज़्यादा टाइम ना लैंदे होए आपां इनफॉर्मेशन देने आ की इनफॉर्मेशन है। सो इस तो पहले तुसीं मेरे चैनल नूं कर दो सबसक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर तुहानूं वीडियो वधिया लगती है तो लाइक कर दिया करो। एंड अगर तुहानूं वीडियो इनफॉर्मेटिव लगती है तो शेयर कर दिया करो। अगर तुसीं न्यूज़ सुनते हो, इनफॉर्मेशन लैंदे हो तो प्लीज़ तुसीं चैनल नूं सबसक्राइब कर दिओ। थैंक यू। तो हुण आपां गल कर लैंदे हाँ किहड़े टाइम वाले पेपर इटली विच ज़्यादा मिल रहे हैं। जिद्दां कि किसी ने 9:02 ते पेपर भरे हैं तो 9:04 वाले का पहले पेपर निकल आए हैं तो इस विच घबराउण वाली कोई भी गल नहीं है। जिहदे 9:02 ते पेपर निकले हैं, शायद 9:04 वाले दे पेपर निकले हैं, शायद उसका शायद रिकॉर्ड सारा ठीक होवे जां किद्दां। ते पर अगर 9:02 वाले दे भी पेपर निकले हैं, अगर उसते भी निकल आते हैं, उसते किस हिसाब नाल निकलते हैं कि उसते जिहड़े भी बंदे ने उसते पेपर भरे हैं उसका रिकॉर्ड सारा ठीक होवे, उसका बायोडाटा ठीक होवे और टैक्स टाइम सिर पे करदा होवे और उस कोल मतलब इन्ना काम होवे कि वो तुहानूं बुला सकदा है इटली विच और तुहानूं सैलरी पे कर सकदा है। ये सारा रिकॉर्ड चैक होएगा और फिर तुहानूं कोई फिर तुहाडे पेपर निकलणगे भावें 9:04 वाले दे पहला निकल आए हैं तो 9:02 दे तुहाडे हैं तो वो निकलणगे। अगर तुहाडे मालिक का सब कुछ सही है, उसका बायोडाटा बिल्कुल राइट है और इत्थे सब तो ज़्यादा टैक्स नूं मन्निया जांदा है तो अगर वो टैक्स अपना समय सिर पे करता है तो उस कोल इन्नी गुंजाइश है कि वो किसी नूं अपने कोल काम ते रख सकता है, ठीक है। और अगर किसी ने जिद्दां कि किसी बंदे ने अगर किसी मालिक ने अगर 2 बंदियां दे पेपर भरे हैं, ठीक है ना, भी जिद्दां तुसीं दोवें जने एक दूजे नूं जानते हो, 2 जणिਆਂ तुसीं अपने ते अपने फ्रेंड दे जां अपने ब्रदर दे पेपर भराए हैं जां अपने किसी फैमिली मैंबर दे पेपर भराए हैं ते तुसीं उस विचों एक दे ही पेपर मतलब कढवाउणा चाहुंदे हो तो तुहाडा जिहड़ा मालक है वो परफतूरे ते जाके ये रिक्वेस्ट पा भी सकता है कि हाँ जी असीं इक्को बंदे दे ही पेपर कढवाउणे हैं, ठीक है। और ये सी जी तुहानूं मैं टाइम बारे इनफॉर्मेशन दे दित्ती है कि टाइम किन्ना क रोल प्ले करता है पेपर निकलण च। अगर तुहानूं फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स विच कमेंट कर सकते हो तो मैं तुहानूं आंसर कर देंगी। और जी एक इनफॉर्मेशन होर है जो कि मैनूं ईवनिंग टाइम इटली दे ईवनिंग टाइम मिली है, शामां नूं मिली है कि जिहड़े बलोनिया साइड वाल सब तो ज़्यादा पेपर निकल रहे हैं, ठीक है। उत्थे ईमेलां ज़्यादा आ रही ने हुण इस वीक, ठीक है ना। लास्ट वीक विच नापोली सी बट इस वीक विच आपां नूं ये इनफॉर्मेशन आई है कि बलोनिया वाल ईमेल्स ज़्यादा आ रही हैं तो उत्थे साल वाले पेपर भी निकल रहे हैं, बाकियां दे मुकाबले उत्थे साल वाले पेपर ज़्यादा निकल रहे हैं। बलोनिया तो मैं स्पैलिंग भी स्पैल कर देनी आ क्योंकि जिद्दां कि हुण आपां इटली विच किसी होर तरीके नाल किसी सिटी का नाम लैंदे हाँ तो इंडिया वाले मतलब होर किसी तरीके नाल ज़्यादा उन्हां नूं नहीं पता हुंदा है तो क्योंकि इत्थे लैंगुएज बिल्कुल डिफरेंट है तो बलोनिया BOLOGNA बलोनिया, ओके। इस सिटी विच साल वाले पेपर भी ज़्यादा निकल रहे हैं तो ईमेल भी ज़्यादा आ रही हैं तो
ਨੇਪਲਸ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਪੇਪਰ ਭਰੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਭਰੇ ਹਨ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 9 ਮੰਥ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 9 ਮੰਥ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 9 ਮੰਥ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੂਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 9 ਮੰਥ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਚ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਭਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੰਜੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ 9 ਮੰਥ ਵਾਲੀ ਸੰਜੋਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਜੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਪੇਪਰ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਜੋਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 9 ਮੰਥ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਭਰ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ 2022 'ਚ ਭਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 2022 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, 2022 ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 2023 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ 23 ਵਾਲੀ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਰਾਹੀਂ ਭਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਰੂ ਭਰੇ ਹਨ ਪੇਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰ ਫਤੂਰਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੇ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ % ਚਾਂਸਿਸ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਟ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨੂਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਸ 'ਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਥਰੂ ਪੇਪਰ ਭਰਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਭਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਉਸ ਦੀ ਈਮੇਲ, ਉਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਈਮੇਲ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ।
अगर तुहानू कोई इदां भी कह दिंदा है कि हाँ जी मैनू तेरी ईमेल आ गई है, तेरे पेपर निकलण वाले आ, तुसीं उस कोलों ईमेल वगैरह वो सेंड करवा लिया करो, ठीक आ ना। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਤਾਂ ਲਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਈਮੇਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਈਮੇਲ ਜੋ ਵੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ 2022 ਵਾਲੇ, ਸਮਝ ਲਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 2023 ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 2023 ਵਾਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਪੇਪਰ ਭਰਾਉਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊ ਪੇਪਰ ਭਰਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਆਸ 'ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਓਪਨ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਓਪਨ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਭਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ 9:01 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਭਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨੇ ਵਜੇ ਭਰੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਭਰੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਮਾਈ ਚੈਨਲ।